नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि रविवार। सबु प्रकार कष्टरू रोगरू मुक्त हेबा पई एवं सुख समृद्धि लाभ करिबा पई एही सूर्य पुराण निश्चय शुणंतु। किछि समय हेउ पछे श्रद्धारे ओ भक्तिरे निश्चय श्रवण करंतु। आसंतु प्रथमे श्री सूर्यंकर स्तुति पाठ करिबा, तापरे सूर्य पुराण आरंभ करिबा। श्री सूर्यंक स्तुति। श्री गणेशाय नमः। जय जय आदिदेव, जय निराकार, जय जय सहस्रांश, जय दिवाकर, धवल अम्बुजधर, कश्यपतनुज, महापापहर देव, तेजराज सूर्य, महारौद्र महाज्ञानी, सर्वलोक स्वामी, छाया प्राणधन जय, जय अंतर्यामी, कोटि तेज राशि दिशुछ सुंदर, तिमिर विध्वंसी प्रतिभा अनंत भास्कर, बनज कुसुम सम, श्रीअंग सुषमा, स्वतः प्रदीप्त तनु, नाही ता उपमा, कंठे हार कर्णे स्वर्ण, कुंडल शोभित, बहु अछि कुंडलरु अमृत निरत, जय देव देव जय, आदित्य हृदय, जय जय नारायण, जय मृत्युंजय, जय मारकंड सर्व रोगनाशकारी, प्रणति जनर हृद पाप तापहारी, जय दिनेश पद्मेश, सुरेश हृदेश, कि वर्णि विरूप राशि अनंत शेष, लोहित चंदनाधि ग्रह कुलपति, बिरंची नारायण हे घेनम विपत्ति, जय दिनेश पद्मेश, सुरेश हृदेश, कि वर्णि विरूप राशि अनंत शेष, लोहित चंदनाधि ग्रह कुलपति, बिरंची नारायण हे घेनम विपत्ति, जय कोणार्क विहारी अर्कर विभानु, जय दीननाथ जय कश्यपंक सून, रविवारे एकादशी रवि नारायण, नामे ख्यात चराचरे पसंती शरण, जोग कल्पा छाया माया हृदय ईश्वर, कल्याणकारी तुमे सदा जीव जगतर, श्रीकृष्ण नंदन सांब निश्चल भक्ति, करि महाकुष्ठ रोगु होइले मुक्ति, उदयाचल बिहारी घेनम आरती, दीन बंधु स्थावर हे जंगम विभूति, जय शरण रक्षण अगतिर गति,
तव पाद पद्मे रहु निश्चले ममती अप्रेमय विश्व ज्योति रवि नारायण पातकी शेखर मुहि घेन हे शरण जणाए विनय भरे प्रभु मो प्रणति संसार कसणु मोते दिय सदगति तू ही माता तू ही पिता तू ही सहोदर अवध तनुज मुहि घेन नमस्कार। सूर्य पुराण नवम अध्याय नाभागଙ୍କ चरित। पुछन्ति गौरी शुण हे प्राणनाथ एथु अन्ते किस हेला कुह से चरित तव मुख शुणिले मो होइबि पवित्र ए दासीर निवेदन घेन बारे नाथ। शिव उवाच पार्वती देवी विनय वचन को शुणी भावे गद गद होई बोले शूल पाणी शुण शुण पार्वती गो नाभाग चरित अति मन दुखे से पृषध नरनाथ निज नगरे आसीण परवेश हेले मंत्री अमरात्यंकु से सबु कही गले शूद्र आचरण कले राजच्युत होई सेहि दिन राजक होइला से मोहि सेहि दिन राजक होइला से मोहि शूद्र आचरण कले राजच्युत होई देश प्रजा माने बहुत भाली से हेले नाभाग को राजा करिबाको विचारिले राज सिंहासने बसाइण कले पूजा परम सुखे नाभाग पालिले परजा नव युवक अत्यंत सुंदर से जान दिने पुष्प बने करुथिले से भ्रमण एक वेश्या कन्या अति परमा सुंदरी जोगे आसुथिला से युवती स्नान सारी राजमार्गे धीरे धीरे जानते से तरुणी उद्याने थाई देखिले ताकु नृपमणि मने भाविले अटे अपूर्व सुंदरी होइब किय बा एहि स्वर्ग अपसरी किय बा होइब विद्या धरिबा किन्नरी किय बा धाता निर्मित ए सुवर्ण नारी रूपरे कांतिरे तो अति अनुपमा एहार छवि की मुहि कि देवी उपमा मत गजगमनिए अल्प बयसी घन कुटिल कुंतला चारु मदालसी एहा ठाणे चातुरिकी देखिले पुरुष चले पाद तले बिकी होई जीव दास कि शोभा दिशुछि एहा चंद्रमा बदन
ବଣକୁ ରଙ୍ଗି ପରାୟ ଯୁଗଳ ନୟନ। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହାସ ପୁଣି ତେରେଛେ ଚାହାଣି। ଦନ୍ତ ପନ୍ତି ଶୋଭା ପାଏ କୁନ୍ଦ ପୁଷ୍ପ ଜିଣି। ତିଳ କୁସୁମକୁ ଜିଣି ନାସା ମନୋହର। ପାଟଳ ପୁଷ୍ପକୁ ନିନ୍ଦେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ତାର। ଚନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭୁରୁ ଧନ ସୁଶୋଭିତ। ଅଧର ଦେଶଇ ଜବା ବଧୁଲିଆରତ। ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଲମ୍ବିଛି ମନୋହର ବେଣୀ। କିଏ ବା ଅଟଇ ସେ ମଦନ କାଳ ଫଣି। ମନ୍ଦରକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଉରଜ ଯୁଗଳ। ନାଭି କୋଟି ନିତମ୍ବତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁଳ। ଉଲଟ ରମ୍ଭାକୁ ଜିଣି ଜାନୁ ଦୁଇ ଗୋଟି। କେତେ କାଳୁ ବସିଆକୁ ବିହି ଗଢ଼ିଅଛି। ଯେ ବଣ ପୁଂସକୁ ଏ ହୋଇବ ମନହାରି। ବହୁ ଜନ୍ମ ସେ ପୁରୁଷ ଥିବ ତପ କରି। ତପସ୍ୟାରେ ଶିବ ଉମା ଥିବ ସେ ମଣାଇ। ଅଥବା ଗଙ୍ଗା ସଲିଳେ ଝାସିଥିବ ସେହି। ସେ ସିନା ଏ କନ୍ୟା ରତନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନୋହିଲେ ଅନ୍ୟ କିଆକୁ ଲୋଭିଣ ପାଇବ। ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାର କରୁ ନରପତି। ମଦନ ସରେ ସେ ହେଲେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଅତି। ଶ୍ରମ ଝାଳ ବହିଲା ତା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଯାକରୁ। ଅଚେତନ ହୋଇଗଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁ ଧରୁ। ସେହି କ୍ଷଣି ଆସୀଣ ଭୃତ୍ୟକୁ ପଚାରିଲେ। ବୈଶ୍ୟର ଭୁବନେ ଯାଇ ନୃପତି ମିଳିଲେ। ବୋଇଲେ ବୈଶ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ତୋ ଘରେ ଅଛି ଯେ ବଣ ଯୁବତୀ ରତନ। ସୁପ୍ରଭା ନାମ ତାହାର ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟା ସେହି। ମୋହର ନୟନ ପଥେ ନିରତେ ନାଚଇ। ତାକୁ ମୋତେ ଦେଇ କରି ରଖ ଏ ଜୀବନ। ଘେନ ଘେନ ବଣି ଜହେ ମୋର ନିବେଦନ। ଏପରି ବିନୟ ଭାବେ କହିଲେ ଅନେକ। ରାଜା ବଚନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ବଣିକ। ବୋଇଲା ହୋ ରାଜା ତୁମ୍ଭେ ସୁବିବେକତି। କେଉଁ ପରି କରିଅଛ ଏଡ଼େ କନୀତି। ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭ ପରିଚାର ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ମୋର। ଅନୁଚିତ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାର। ତୁମ୍ଭେ ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁହିଁ ଅଟେ ବୈଶ୍ୟ। ସମାନ ହେବ କି କେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁଲେ ଦାସ। ଦାଣ୍ଡକୁ ଏ କଥା ଦିଶି ବଟିୟ ସୁନ୍ଦର। ଆବର ହୋଇବ ସିନା ଅକୀର୍ତ୍ତି ଅପାର। କହୁଛି ମୁଁ କର ଯୋଡ଼ି ଆହେ ନାରାୟଣ। ନିଜ ନବରକୁ
जान्तु आपण विधिरे क्षत्रिय कन्या देखि हुओ विभा ताहा सिना आपणଙ୍କୁ होइब हो शोभा वैश्यर वचने क्रोधे ना भाग कहन्ति आहे वैश्य मोर आशा तुम्भ कन्या प्रति ताहा ठारे बलिछि मो बड़ अनुराग ए कथा को वैश्य तुम्भे न भांग न भांग मुहि अटई नृपति एही पृथ्वीर केबे हे मो कथा तुम्भे अन्यथा न कर जेबे दुहिता को मते न देव हे भोले सत कहुअछि निश्चय हरिणे विबले से वैश्य जाइना भाग पिताଙ୍କୁ कहन्ते अभिशाप देला ता पियर क्रोध चित्ते नृपति होई तु कलु अन्याय व्यवहार आज ठारू राजे नहिब तो धिकार वैश्यवृत्ति करी तू दर पोष जाई शुणी देश छाड़ी गला ना भाग पलाई निज नारी सुप्रभाकु घेनी बने गला फल मूल भक्षिण से उदर पोषिला। इति श्री सूर्य पुराणे शिव उवा संवादे नाभाग राजा चरित वर्णने नाम नवम अध्याय। दशम अध्याय प्रमति शाप। पार्वती उवाच एथो अन्ते शुण जने अमेय चरित पार्वती पुछन्ति आहे कैलासनाथ नाभाग ता नारी नेई बणे बसाइला ताहा परे केउ सबु घटना घटिला। शंकर वाच कहन्ति ईश्वर शुण आग शाकम्भरी परम संतोष हेब जाहा शुणी करी वैश्यता पाइला जो सेना भाग राजा ता भाई माने पालिले पृथ्वीर परजा ए उत्तारु केते दिन सुप्रभात ऋणी गर्भवती होइला गो हिमाद्री दुलणी क्रमे क्रमे ताहार जे गर्भ हेला भारी देखु देखु 10 मास जहु गला पुरी जन्म हेला ताहार गोटिए कुमार भूनंदन नाम देले जन निपियर विद्या पढ़ाइले से पुत्र को नृपमुनि व्रत आदि विधि मान कराइले पुणी से पुत्र होइला शास्त्र विद्यारे प्रवीर युद्ध कला जाई कका मानक संगेण बोइला जदि हे मोते न देवटी राज एही बाणा नले आजी तुम्भଙ୍କୁ दहिर्ज କରିବଇଁ ଜାଣିଥାଅ ହେ ଖୁଡୁତା ମାନେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରୁଅଛ ହେ କେଶନେ ମୋ ପିତା ନା ଭାଗ ଥିଲେ ଏ ରାଜେ ରାଜନ କ୍ରୋଧେ ମନ୍ତ କହିଣ ସେହି ଭୂନନ୍ଦ
ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲା ସେ ଭୁବନ। ଭୟ ତାଖୁଡୁ ତା ମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ। ଭୂନନ୍ଦନ ଯାଇ ପିତା ଆଗରେ କହିଲେ, ହୋ ପିତା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜନ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ଘୋର ବନ। ନାଭାଗ କହିଲେ ବତ୍ସ ନୁହଁ ଏ ସହନ। ରାଜା ହୋଇ ବଳାତ୍କାରେ ହରି କନ୍ୟା ରତ୍ନ। ସେହି ଦୋଷ ପିତା ମୋତେ ରାଜୁ କଲେ ଦୂର। ନୃପତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ମୋହର। ତୁ ନୃପତି ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଳଆରେ ସୁତ। ନ ପାରିଲେ ଜ୍ଞାତି ଜନେ କରିଦିଅ ଦତ୍ତ। ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ସୁପ୍ରଭା କହେ ହସି ହସି, ରାଜେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ପା କର ନାସ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ କେହ୍ନେ ବୈଶ୍ୟ ହେଲ କହ ପ୍ରାଣନାଥ। ବୈଶ୍ୟ କୋଳେ ମୁଁ ତ ହୋଇ ନାହିଁ ହେ ସମ୍ଭୂତ। ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ସୁଖେ ନିଜ ରାଜେ ଯାଇ ହୁଅ ନର ରାୟ। ସେ ପୂର୍ବ ଚରିତ ଏବେ କହୁଅଛି ଶୁଣ। ଏକ ନରପତି ଥିଲେ ସୁଦେବ ନାମେଣ। ନଳଙ୍କର ସଖା ସେହି ଧୁମାସ ନନ୍ଦନ। ସଖା ସଙ୍ଗ ବିନେ ସେହୁ ନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅନ୍ନ। ପ୍ରାଣରୁ ଅଧିକ କରି ତାଙ୍କୁ ମଣିଥାନ୍ତି। ଏକ ଦିନର କଥାଟି ଶୁଣ ପ୍ରାଣପତି। ଦିନେ ସେ ବସନ୍ତ କାଳେ ସେହି ନୃପମଣି ନିଜ ରାଜେ ମହିଷା ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ କରୁ ଅଛନ୍ତି ବିହାର। ନଳ ନାମଧାରୀ ସଖା ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗର। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ନାଥ ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀ। ନାନାବିଧ ହାସ୍ୟର ସେହି ନୃପମଣି। ଗାନ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କାଳ ହରିଲେ କଜାଣ। ତାମ୍ବୁଳ ଭଖିଲେ ସୁଖେ ସାରିଲେ ଭୋଜନ। ସେ ଉଦ୍ୟାନେ ଅଛି ଏକ ଗୋଟି ସରୋବର। ଫୁଟିଛି ତାହିଁ ଅନେକ କୁମୁଦ କଲ୍ହାର। ମତ ଭୃଙ୍ଗ ପନ୍ତି ମଧୁ ପାନେ ଭୋଳ ହୋଇ। ଗୁଣ ଗୁଣ ସୋନେ ମଧୁ ପିଉଛନ୍ତି ତହିଁ। ହଂସ ସାରସ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ସେ ବନେ। ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ବିହରନ୍ତି ନାନା କୁତୁହଳେ। ସେହି ସର ତଟେ ନଳ ବସି ରହିଥିଲା। ଏହି କାଳେ ଚ୍ୟୁତ ଡାଳେ କୋଇଲି ରାବିଲା। ମଦନ ବାଣେ ତା ଦେହ ଜର ଜର ହେଲା। ସେହି ବନେ ବନେ ନଳ କିଛି ଦୂର ଗଲା।
च्यवनଙ୍କ पुत्र नाम अटे जे प्रमति ताहारी निवास जान सेहि बनकती पथे जल घेनी जाऊ थिला तार मणि ताहाकु नल नयने देखिला रक्षणी मिष्ट पदार्थ देखिले बालके जे सन पुत्र पाइले जे सने अपुत्रिक जन दरिद्र रतन प्राप्त होइले जे मन्त सेहि परि नळ होई अति आनन्दित नरेश होइण ताकु बळे कोळ कला से युवती आतंगरे चित्कार छाड़िला हे पराणेश्वर आसी एबे रक्षा कर बळे मोते हरु अछि ए पापी पामर आहे धर्म देव मोते ए विपद रख मुहि द्विज नारी पुणी अबला निरेख केउ परिविधाताया सहिबटी भले अधर्म आचरु अछि ए पापिष्ठ बळे चंचले आसगनाथ अछ केउठारे मो सतीत्व नष्ट हेब तुम्भ विलम्बरे एरोदन शब्दे दश दिग पुरी गला कर्णे शुणी चंचले से प्रमति अइला देखिला हइब हेब नरेश अछंती ताहांक साक्षाते निज भार्याको झटती बलात्कारे हरिनेउ अछि पापी नळ कांदी कांदी से युवती हेउछि विकल एहि अत्याचार को जे देखिण प्रमति क्रोधे बोइला रे दूरा चार पापमती निश्चय जानिली तोर काल पुरिलाणी नोहिले कि हरन्तु रे तु द्विजर मणि दरिद्र ब्राह्मण मुहि सहजे दुर्बल तेणु मो पत्नी की हरु आरे रे चंडाल धर्म नाही कि रे संसार मध्य रे चक्र नाही कि रे मूढ़ श्रीहरिंक करे सेहि हेतु बलात्कारे हरुछु मो नारी देखि नाही जणे पापी लोक तो हो परी सुदेव नृपति चाही बोलो ये मंत आहे रमापति सही छके मंत तुम्भे थाऊ थाऊ नीति होइबार संसार को न होइब कि हे असुंदर सर्वदा द्विजकु रक्षा करन्ति क्षत्रिये रख रख नरेश हे सदय हृदय ए करुण वाणी शुणी प्रम
ପ୍ରେମତି ଦ୍ୱିଜର ହସି ହସି ତାହାକୁ ବୋଇଲେ ହି ଗୀର। ହେ ଦ୍ୱିଜବର ମୁହିଁ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହଇଁ, କାହୁଁ ରଖି ପାରିବି କି ଅଟେ ବୈଶ୍ୟ ମୁହିଁ। ଚଞ୍ଚଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଶେ ଯାଅ ହେ ଆପଣ, ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ସିନା ଧରି ଧନୁର୍ବାଣ। ଏ ଉପହାସ ବଚନ ସେହି ଦ୍ୱିଜ ଶୁଣି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ସମାନ ହେଲେ ସେହି କ୍ଷଣି। ବୋଇଲେ ନୃପତି ତୁରେ କଲୁ ଉପହାସ, ପରିଚୟ ଦେଲୁ ତୁହି ଅଟୁ ବୋଲି ବୈଶ୍ୟ। आज हो तु वैश्य हुओ आरे रे पामर, क्षत्रिय धर्म को जेणु कलु परिहार। तोहर साक्षाते जा हेउछि अत्याचार, याठारु बळी अछि कि अन्याय व्यवहार। गुरु स्त्री ब्राह्मण को रक्षा करिबारे, क्षत्रियर धर्म सीना अटई संसारे। स्वधर्म छाड़ी अधर्म आचरण कलु, तार प्रतिफल निश्चय भोगिबु रे ओलु। एते कही पुणी क्रोध चित्ते से ब्राह्मण, नळको चाहि कहन्ति एमंत वचन। आरे पापमती तो शरीर पड़ी जाऊ, एही क्षणी जली जाओ मो वचन रहू। ब्राह्मण कहिला क्षणी नळ जली गला, एमंत देखि नृपति चमत्कार हेला। बेनिकर जोड़िण बोइला नृपवर, तुम्भए क्रोध नळे पड़िब संसार। तुम्भर स्वरूप देखि डर लागुअछि, क्रोध परिहर मोर दोष को न बाछि। एपरि विनय जहाँ कहिले नरेश, प्रमति कहिले तांकु होइन संतोष। मो वाक्य केबे हे आउ नहिब तो आन, जे काले कन्या को तोर क्षत्रिय रमण। हरिब से काले तुही सापु हेबु मुक्त, एमंत कही आश्रमे गले मुनि सुत। इति श्री सूर्यपुराणे शिव उमा संवादे प्रमति द्विजंक शाप कथने नाम 10 अध्याय। 11 अध्याय सुप्रभार जन्मचरित। पार्वती उवाच एथो अन्ते पार्वती जे शंकरंकु चाहि, पचारिले पुणी होई अत्यंत विनयी। कह कह प्राणनाथ होइन प्रसन्न, सुप्रभा जन्म चरित आहे प्राणधन। शुणिबाकु बळी अछि
ମୋହର ମାନସ ମୋହର ସନ୍ଦେହ ଫେଡ଼ आहे दिगवास तब श्रीचरण तले करुछि दयिनी कृतार्थ होइबि तब श्रीमुखरु शुणी शंकर वाच पार्वती विनय शुणी कहन्ति सान एक मने शुण से चरित जीवधर सुप्रभा युवती जा कहिला पति आगे ताहा प्रकाश करुछि तुम्भ अनुरागे सुप्रभा बोइला नाथ एक मने शुण दुख मने होइले सुदेवन राण से मोर पियर जे मु ताहांक नंदिनी एबे होई अछि तुम्भ प्रेम सौभागिनी तुम्भे क्षत्रिय हरिण नेल मोते बळे मो पितांकु ब्रह्म सापु मुक्ति कल हेळे जेपरि मु जन्म हेली कहुछि ता शुण एक नरपति थिले सुरथ ता नाम गंधमार्दन पर्वते ताहांक निवास तपस्यारे माति थांति रजनी दिवस निद्राहारादि सबु परित्याग करी इंद्रिय निरोधी पुणी तेजी सड़री बनस्ते रही निरते तप करुथांती एक दिनर चरित शुण हे नृपति श्यन उड़ी जाउथिला सारिटी घेणी खसी पड़न्ते देखिले ताकु नृपमणि ताहांक मन मध्यरे हेला दया भाव मूर्छित होई भूमि रे गड़िले से जव जे काले चेतना पाई उठी न बसिले तांक अंगरु मु जन्म हेली से से महात्मा देखी मोते चिंतिले मंत जेणु एक कन्या होइला कृपारूटी जात एहा नाम कृपावती होइला जहु जुटिर रे बढ़ी मो युवती हेली तहु सखी मानकर संगे बने बिहरई आनंदरे फूल तोली दिन बंचुथाई दिने मेल होई सबु सखी माने गलु नाना हास्य परिहासे कानने पशिलु अत्यंत श्रद्धारे बण मल्ली फूल तोली माला गुंथि गଳାରେ ପିନ୍ଧିଲୁ ସର୍ବବାଳୀ ମାଧବୀ ଲତିକା ତଳେ ସକଳେ ବସିଲୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ସାନ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପରି ସାକ୍ଷାତ ଯେ ସେ ଋଷି ତୋଳୁଥିଲେ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ବନ मध्ये पशी मत गर्भे भोल होई आम्भे सर्वनारी उपहास कलु से मुनि को देखी करी पुणी बोइलु ए वैश्य पराए दिशई शुणी कोपे साप देले से मुनि गोसाई आम्भको वैश्य बोलिण
କହିଲୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୈଷବୀର୍ଯ୍ୟେ ତୋର ଜାତ ହେଉ ବୈଶ୍ୟ ନାରୀ। ବୋଇଲି ମୁଁ ଆହେ ମୁନି ମୁଁ ତ କହି ନାହିଁ, ଅଦୋଷରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲ ହେ କିମ୍ପାଇଁ। ଏମନ୍ତ କହି ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ନମିଲି, ସେ ତ ପିବର ହୋଇଲେ କୃପା ଜଳ ଢାଳି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ସଂସର୍ଗେ ସାଧୁ ଯଦି ରହେ, ତା ଅଦୃଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଅତି ଦୂଷଣୀୟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପରି ପଞ୍ଚାମୃତ ହାଣ୍ଡି କରେ ଜାଣ, ବିନ୍ଦୁଏ ସୁରା ମିଶିଲେ ହୁଏ ଅକାରଣ। ଯେଣୁ ବିନୟ ବଚନେ ତୋଷିଲୁ ତୁ ମତେ, ତୁ ଏହି ଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇବୁ ଯେ ମନ୍ତେ। ତୋହ ଆଗେ ତା କହୁଛି ଶୁଣଲୋ ଯୁବତୀ, ଯେ କାଳେ ତୋହର ପୁତ୍ର ହୋଇବ ନୃପତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଚରିତ କହିଣ ମୁକ୍ତ ହେବୁ, ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜି ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଯାଇଣ ବସିବୁ। ଏତେ କହି ସେହିଠାରୁ ମୁନି ଚଳିଗଲେ, ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ପରବେଶ ହେଲେ। ସେ ସାପ ଫଳୁ ମୁଁ ହେଲି ସୁଦେବ ନନ୍ଦିନୀ, ମୋ ନାମ ଦେଲେ ସୁପ୍ରଭା ପିୟର ଜନନୀ। ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଟେ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେ ନାଥ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ କହିଲ ସତ୍ୟ। ସୁପ୍ରଭା ନିଜର ଜନ୍ମ କଥା ଏହିପରି, ନିଜ ପତି ଆଗେ ସବୁ କହିଲା ବିସ୍ତାରୀ। ସେ ଚରିତ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ପ୍ରକାଶିଲି ଉମା, ସୁଧାରୁ ସ୍ୱାଦୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ ମହିମା। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ସୁପ୍ରଭାର ଜନ୍ମ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କୁଜୃମ୍ଭ ରାକ୍ଷସ କର୍ତ୍ତୁକ ମୁଦ୍ରାବତୀ ହରଣ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଏହା ପରେ ଗୌରୀ ଯେ ମହେଶଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ପୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ଶୁଣ ଆହେ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ। ଆବରଣ୍ୟ ଚରିତ କହ ପ୍ରାଣନାଥ, ଶ୍ରବଣେ ନିର୍ମଳ ହେଉ ଏ ମୋହର ଚିତ୍ତ। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ସନ୍ତୋଷେ ବୋଇଲେ ଶିବ ଶୁଣ ଭଗବତୀ, ରାଜରେ ନା ଭାଗ ହେଲେ ନାହିଁ ନରପତି। ପ୍ରିୟାକୁ ବୋଇଲେ ସଖୀ ଯା କହିଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ପିତୃବାକ୍ୟ ମୋର ଜାଣ ଲଙ୍ଘିତ। ପିତାଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି ପାଳିବି ଅବଶ୍ୟ, କେବେ ହେ ପୃଥିରେ ନ ହୋଇବି ନର ଈଶ। ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାତ, ପୃଥିରେ ତୁ ଯାଇ ରାଜା ହୁଅ ଆରେ ସୁତ। ପିତାଙ୍କ ବଚନେ ଭୂନନ୍ଦନ ରାଜା ହେଲେ, ଜନ ପ୍ରଜାଏ ତା ପାଦ ତଳରେ ଖଟିଲେ। ଅତି ଧାର୍ମିକ ସେ ଜାଗ ଯଜ୍ଞେ ହରେ ଦିନ, ସୁଖେ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରକାଗଣ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଏକ ପୁତ୍ର ହେଲା ତାର, ବିଚିତ୍ର କାନ୍ତି ଆବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର।
ତା ନାମ ବତ୍ସପ୍ରୀ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲା। ସୌନନ୍ଦା ନାମେଣ ବିଦୁରଥ କନ୍ୟା ଥିଲା। ବିଦୁରଥ ସେ କନ୍ୟାକୁ ତାରେ ବିଭା ଦେଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ପତି ପତ୍ନୀ କାଳ କଟାଇଲେ। ସକଳ ଗୁଣେ ନିପୁଣ ବତ୍ସ ପ୍ରିୟଟଇ। ପତିବ୍ରତା ସୌନନ୍ଦା ତା ଚରଣେ ଖଟଇ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ପ୍ରିୟେ ଅପୂର୍ବ କଥନ। ସେହି ବିଦୁରଥ ଅଟେ ପୃଥ୍ୱୀର ରାଜନ। ତା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନମ ହେଲେ ଯୋଡ଼ିଏ କୁମାର। ସୁନୀତି ସୁମତି ବୋଲି ନାମ ତାହାଙ୍କର। କନ୍ଦର୍ପ ସମାନ ଦୁହେଁ ବଡ଼ଇ ସୁନ୍ଦର। ରୂପ ଗୁଣେ ତାହାଙ୍କୁ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଦିନେ ବିଦୁରଥ ନୃପ ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ। ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟ ଗଲେ ଆନନ୍ଦିତ ଚିତ୍ତେ। ଘୋର ବନେ ପଶି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ବନେ ଏକ ବିବର ଦେଖିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସେ ପୁଣି ପ୍ରସାର ବିଶେଷ। ତାହା ଦେଖି ମାନସରେ ଭାଳିଲେ ନରେଶ। କାହୁଁ କିପରି ଜାଣିବି ଏହାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। କାହାଠାରୁ ଶୁଣିବି ଗର୍ତ୍ତର ଚରିତ। ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ଗୋଟି ନିଶ୍ଚେ ପାତାଳ ଭେଦିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣା ଯାଉଅଛି। ଶୁଣ ପ୍ରିୟେ ଏହି କାଳେ ଏକ ଆଚମ୍ବିତ। ଦେଖିଲେ ବନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତପୋବନ୍ତ। ସୁବ୍ରତ ବୋଲି ଅଟଇ ତାହାଙ୍କର ନାମ। ତାଙ୍କୁ ନରପତି କଲେ ବିନୟେ ପ୍ରଣାମ। ପଚାରିଲେ ସେ ଗର୍ତ୍ତର ବିବରଣ ଯାକ। ଆହେ ମୁନିବର କହ କହ କରି ଠିକ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତପିବର। ସେ କାରଣ ପଚାରୁଛି ଏହାର ଉତ୍ତର। ଦୟା ଚିତ୍ତେ କହି ମୋ ସଂଶୟ ଦିଅ ଫେଡ଼ି। ଦଇନି କରୁଛି ତବ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି। ମହାଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଅଛି ଏହି ଗର୍ତ୍ତ। ତାହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତେ କହିଲେ ସୁବ୍ରତ। ଆହେ ନରପତି ତୁମ୍ଭେ ଅବନୀ ଈଶ୍ୱର। ଏ ମହିମଣ୍ଡଳ କି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ରସା ତଳେ ଏକ ଦୈତ୍ୟ କରିଅଛି ବାସ। ଏହି ବିବରଟି ସେ ପୁରର ଦ୍ୱାର ଦେଶ। ଏ ବାଟେ ସେହି ଅସୁର ପୃଥ୍ୱୀ ଆସଇ। ତା ସମ ବଳିଷ୍ଠ କେହି ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଏ ମହିକି ବିଶୃମ୍ଭିତ କରିବାରୁ ସେହି। ତା ନାମ କୃଜୁମ୍ବ ଲୋକେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟଇ। ତିନି ପୁର ଲୋକେ ତାହା ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଜଣା କେହ୍ନେ ଆହେ ନରପତି। ସୁନନ୍ଦ ମୃଷଳ ଘେନି କୁଜୃମ୍ବ ଦଇତ। ଏକା ହୋଇ ସେ ଜୟ କଲା ତ୍ରିଜଗତ। ଅପାର ମହିମା ସେ ସୁନନ୍ଦ ମୂଷଳର। ବହୁଦିନୁ
ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆପଣା ହସ୍ତର ନିର୍ମାଣୀ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆହେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଏହି ଦୈତ୍ୟ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଗୋଟିକି ଚୋରି କରି ନିଜ ଆୟତରେ ରଖି ହେଲା ଦିଗ୍ବିଜୟୀ। ବହୁଦିନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆପଣା ହସ୍ତର ନିର୍ମାଣୀ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆହେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଏହି ଦୈତ୍ୟ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଗୋଟିକି ଚୋରି କରି ନିଜ ଆୟତରେ ରଖି ହେଲା ଦିଗ୍ବିଜୟୀ। ସେ ମୁଷଳେ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଖୋଳିଅଛି ସେହି ଅକଳିତ ବଳ ତାର ଜାଣ ହେ ରାଜନ। କିଏ କଳି ପାରିବ ତା ଥାଟ କଳନ। ଏକ କୁଆରେ ଏକ ସେନାପତି ବଳବାନ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣନ୍ତି ତା ସର୍ବସୈନ। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଜିଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଜୁର କଲା ପାତାଳରେ ବାସୁକିକି ନୃତ୍ୟ କରାଇଲା। ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେ ତାର ଘରେ ଜାଣ ଯାହା ଦେଖି ନଥିବ ହେ ତୁମ୍ଭର ନୟନ। ହେ ନରେଶ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଅଛି ଡର ଯେବେ ଦେଖିବଟି ସେହି ପାପିନୀ ସାଚର। ଅନଳେ ଦହିଏ କ୍ଷଣି ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଂସେ ମହା ତୋଷ ସେ ଦାନବ। ନର ମାଂସେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ ସେ ହୁଏ ନିମିଷେ ଥିନର ଆରେ ନର ରାଏ। ତା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଟଇଟି ତୁମ୍ଭ ଘର ସାବଧାନ ହୁଅ ଏବେ ଆହେ ନରେଶ୍ୱର। ସେ ପାପିଷ୍ଠ ଅଟେ ମହା ପ୍ରତାପୀ ଅସୁର ଦେଖି ଭୟ ମୋ ଦେହ ଯେ ହୁଏ ଥରହର। ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଭାଙ୍ଗେ ସେହି ବଡ଼ ନିଦାରୁଣ ଦେଖିବାକୁ ଅଟଇ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ। ଦୂରରୁ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ମୁଷଳ ପରାୟ ଦନ୍ତମାନ ତା ଅଟଇ। ପିଙ୍ଗଳ କେଶ ତାହାର ଉଡ଼େ ଫର ଫର କ୍ରୋଟ ପରାୟ ସୁଦୀର୍ଘ ନୟନ ତାହାର। ଏଠାରେ କେବେ ନର ହେ ମହିପତି ପଳାଇ ଯାଅ ବହନ ଘେରି ମୋ ଭାରତୀ। ଏମନ୍ତ କହିଣ ସେ ସୁବ୍ରତ ଯିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହେଲେ ତହୁଁ ମନେ ଭୟ ପାଇ। ମୁନିଙ୍କ ମୁଖ ସେ କଥା ଶୁଣି ନରପତି ବୋଇଲେ କାତର ନୁହଁ ଆହେ ମହିପତି। କ୍ଷଣେ ରହନ୍ତୁ କିଛି ମୁଁ ପଚାରିବି ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବଜ୍ର ନଥିଲେ କି ଘେନି। କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧେ ସେ ମୁଷଳକୁ ନ କାଟିଲେ ଅସୁର ପାଦେ କାହିଁକି କିଙ୍କର ବୋଇଲେ। ମୁନି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ତାହାର କାରଣ ସେ ମୁଷଳ ଗୋଟିକର ଆଚମ୍ବିତ ଗୁଣ। କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ସଂସାରକୁ ନାଶିପାରେ କ୍ଷୟ ହୁଇ ସେ ଜାଣ
ମହାପ୍ରଳୟରେ। ବଜ୍ର ବା ତାର କିସ କରିପାରିବଟି, ନିମିଷକେ ନରଖଇ ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆୟୁଧ ସେହୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ତହିଁରେ ସେ ନ ଛିଡ଼ିବ କି କରିବେ ଶକ୍ର। ତ୍ରିଶୂଳରେ ତାକୁ ଛେଦି ନ ପାରିବେ ଶିବ, ଅନ୍ୟ ଦେବତାଏ ଅବା କି କରିପାରିବ। ଯାହାର ହସ୍ତରେ ସେ ମୂଷଳ ରହିଥିବ, ତାକୁ ଜିଣିବା କ୍ଷମତା କାହାର ହୋଇବ। ରାଜା ବୋଇଲେ କଦାପି କୋପ ହେନ କର, କଥାଏ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆହେ ମଣିବର। ସୁବ୍ରତ ବୋଇଲେ ପଚାରୁଛ କି ପଚାର, ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ନୃପବର। ତହୁଁ ନୃପତି ବୋଇଲେ ଆହେ ନୃପବର, ଦୈତ୍ୟ କୂଳେ ଜନ୍ମି ସେ ଯା ହୋଇଲେ ଅମର। ଏହି କଥା ଗୋଟିଏ ଏକା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣୁଛି, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଯେହୁ ଜନମ ଲଭିଛି। କାଳେ ତାହାର ମରଣ ହେଉଅଛି ଭାବେ, ନାମରେ ଦୈତ୍ୟ ଅମର ହୋଇବ କି ଭବେ। ସେ ମୂଷଳକୁ ତ କେହି ନ ପାରିବେ କାଟି, ଏହି କାରଣ ଦୈତ୍ୟର ମରଣ ନାହିଁଟି। ମୁନି ବୋଲଇ ହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ସେ ମୂଷଳ ତେଜହୀନ ହୋଇବ ଯେପରି। ଯେ କାଳେ ରାକ୍ଷସ ମୂଷଳକୁ ଚୋରି କଲା, ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ପଶ୍ଚାନ୍ତେ ତା ଜଣା ପଡ଼ିଲା। କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେ ସତର, ଏହି ଦେବ ଅସ୍ତ୍ର ଚୋରି କଲୁ ରେ ଅସୁର। ଆରେ ରେ ପାମରହୀନ ମତି ଦୁରାଚାର, ୟା ଯୋଗୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇବ ତୋହର। ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ନାରୀଏ ଛୁଇଁବ, ସୌନନ୍ଦ ମୂଷଳ ବୋଲି ତାର ନାମ ହେବ। କେହି କେହି ତା ନାମକୁ ଚଳାଚଳ ବୋଲି କହିବେ, ରଖିଥା ମନେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି। ଯେଦିନ ଏ ମୂଷଳ ଲାଗିବ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତ, ସେଦିନ ମୂଷଳ ତେଜହୀନ ହେବ ପ୍ରାପ୍ତ। ତା ପରଦିନ ସେ ପୁଣି ହେବ ତେଜବନ୍ତ। ଏତେ ଭାଷି ବିଶ୍ୱକର୍ମା କ୍ରୋଧ କଲେ ଶାନ୍ତ, ଏକଥାକୁ ନ ଜାଣେ ସେ ପାପିଷ୍ଠ ଅସୁର। ଆହେ ନୃପମଣି ବୁଝି ସୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏମନ୍ତ କହିଣ ମୁନି ଅନ୍ତର ହୋଇଲେ। ନିଜ ନବରକୁ ବିଦୁରଥ ରାଜା ଗଲେ, ବସାଇ ନିକଟେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ। ବୁଝାଇ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ବିବରଣ, ନୃପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ନାମ ଗୋଟି ମୁଦ୍ରାବତୀ। ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ପୁଣ୍ୟବତୀ ଅତି, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟେ ରହି ସଭା ଶୁଣୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଯୁବା କନ୍ୟା ହେଲା, ଦିନେ ସଙ୍ଗିନୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁଦ୍ରାବତୀ। ଉଦ୍ୟାନରେ ଖେଳୁଥିଲା ଆନନ୍ଦରେ ଅତି, କୁଜୃମ୍ବ ଦଇତ ତାହା ପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା। ତେଣୁ ତା ଅଙ୍ଗେ କନ୍ଦର୍ପ ସାୟକ ପିଡ଼ିଲା, ବଳେ ହରି ଘେନି ଗଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର। ପଳାଇ ଯାଇ ସଖିଏ ନୃପଙ୍କ ଛାମୁର, କହିଲେ ସେ କଥା ଭୟେ ସର୍ବେ ଥରି ଥରି। ମହାକ୍ରୋଧ ହେଲେ ବିଦୁରଥ ଶୁଣି କରି, ସେହି କ୍ଷଣି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୁନୀତି ସୁମତି ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲେ। କ୍ରୋଧେ ସେହି ରଥ ଚଢ଼ି ତହୁଁ ବାହାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସଦନରେ ଥାଅ ପିତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ। ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଯାଉଅଛୁ ନିଶ୍ଚେଷ ଦୈତ୍ୟକୁ, ରଣେ ମାରି ପଠାଇବୁ ସମନପୁରକୁ। ଏମନ୍ତ କହିଣ ଦୁଇ ଭାଇ ସାଜି ସୈନ୍ୟ, ରଣସ୍ଥଳକୁ ଚଳିଲେ ହୋଇ କ୍ରୋଧ ମନ।
ବୀର ମହାବୀର ଗଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ସର୍ବେ ନଗରୁ ବାହାରି। ଅଶ୍ୱଗଜ ରଥମାନ କଳନା ଯେ ନାହିଁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନୀ ବଳ କେ ପାରଇ କହି। ନର୍ମଦା ନଦୀ ତୀରେ ଗମନ ଯେ କରନ୍ତି ସୈନ୍ୟଙ୍କର ପାଦ ଭରେ କମ୍ପେ ବସୁମତୀ। ବାଜେ ରଣ ସିଙ୍ଗା ଭେରି ତୁରି ବୀର ବାଜା ନିଶାଣ ଟମକ ସେ ମର୍ଦଳ ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା। ଯାଉଛନ୍ତି ବାଦ୍ୟକାର ଅବନି କମ୍ପାଇ ଯେତେ ଭୋଜି ବାଜା ବାଜେ ତାକଳି ନୁହଁଇ। ସୈନ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ସହିତେ ଯେ ରାଜପୁତ୍ର ବେନି ବିବର ଦ୍ୱାରେ ପଶିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି। କୁଜୃମ୍ଭ ଦୈତ୍ୟର ପୁରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଖରେ ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଲା କ୍ରୋଧରେ। ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କିୟ ନାହିଁ ବୋଇଲା ଏମନ୍ତ ମୋର ସୈନ୍ୟ ଗଣ ସାଜ ସାଜ ହେ ତୁରିତ। ଦୈତ୍ୟରାଜ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ରେ ଗଲା ଅକଳନ ଦୈତ୍ୟ ବଳ ସାଜିଣ ଆଣିଲା। ଅସୁରର ସୈନ୍ୟ ଦେଖି କୁଜୃମ୍ଭ ଦଇତ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଶଂସା କଲା ଆପଣେ ବହୁତ। ଅନ୍ତପୁରେ ମୁଦ୍ରାବତୀ ପାଶେ ଚଳିଗଲା ତା ମୁଖକୁ ବାର ବାର ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା। ବୋଇଲା ଗୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ ତୁମ୍ଭେ ଗଳାହାର ତୋ ମୁଖ ଦେଖି ହରଇ ରୋଗ ଶୋକ ମୋର। ଅନୁକ୍ଷଣେ ମତେ ସଖୀ ପିଡ଼ୁଅଛି ମାର କେତେ ଦିନ ପାନ କରି ବିଗତ ଧର। ମୁଦ୍ରାବତୀ କହେ ଆହେ ପରାଣର ନାଥ ଅସ୍ଥିର ହେବାଏ ପ୍ରାୟ ନୁହଁଇ ବିହିତ। ମୁଁ ଅବିବାହିତା କନ୍ୟା ହେ ରାକ୍ଷସେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନେ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟର। ମୋହ ଛଡ଼ା କନ୍ୟା ଆଉ ତାହାଙ୍କର ନାହିଁ ଦିନେ ଜନନୀ ଆଗରେ କହୁଥିଲେ ସେହି। ଦୈତ୍ୟପତି କୁଜୃମ୍ଭକୁ ଦେବାଏ ଦୁହିତା ଶୁଣେ ମୋର ଜନନୀ ଯେ କଲେ ସନମତା। ଶୁଭ ଲଗ୍ନେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଥାନ୍ତେ କରି ତୁମ୍ଭେ ନାଥ ବଳାତ୍କାରେ ଆଣିବାରୁ ହରି। ଉଚିତ ବିଧାନ ନୁହେଁ ଏ ରୀତି ତୁମ୍ଭର ଏ ପ୍ରକାରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର। ବତ୍ସପୀଙ୍କୁ ମୋତେ ବିବାହ କରାଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହା ନ ହେଲା ବଳେ ଆଣିବାରୁ ମତେ। ଏବେ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଡାକ ବିଧିର ବିବାହ ହୁଅ ହେ ପ୍ରାଣନାୟକ। ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଣ ପିୟର ମୋହର ମୁକତିଲ ଭନ୍ତୁ ନାଥ ଏହି କୃପା କର। ଏମନ୍ତ ଚାଟୁ ବଚନ କହି ମୁଦ୍ରାବତୀ ଭୁଲାଇ ଦେଲା କୁଜୃମ୍ଭ ଦୈତ୍ୟର ଯେ ମତି। ସେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଦୈତ୍ୟ ପଚାରଇ ଆଗ ପ୍ରିୟ ସୈନ୍ୟ ଘେନି ତୋର ବେନି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ସଙ୍ଗତେ କରିବାକୁ ରଣ। ବଧିବି କି ନ ବଧିବି କହ ସେ ବଚନ ରାଜକନ୍ୟା କର ଯୋଡ଼ି କରେ ନିବେଦନ। ନ ମାରି ତାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କର ହେ ବହନ। ରାଜନନ୍ଦିନୀର କଥା ରଖି ଦୈତ୍ୟ ସ୍ୱର ସନ୍ତୋଷେ ତହୁଁ ଚଳିଲା ହୋଇ ଖର ତର। କରେ ଧନ ଧରି ଯାଇ ରଥରେ ବସିଲା ଅସୁର ବଳକୁ ସେହୁ ସଙ୍ଗତରେ ନେଲା। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଦୈତ୍ୟ ଧାଇଁଲେ ସକଳେ ଦେଖି ଭଏ କମ୍ପମାନ ହେଲେ ଦିଗ ପାଳେ। ସୁରପତି ଇନ୍ଦ୍ର ଭଏ ହେଲେ ଥର ହର ଭେଟା ଭେଟି ହେଲେ ବେନି ଥାଟ ଯେ ବାଟର। କ୍ରୋଧ ମନେ ତହୁଁ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲେ କେ ମୁଷଳ କେହୁ ଶକ୍ତି କୁନ୍ତ କେ ମାଇଲେ। ଯୋଗେ ଅସୁର ବଳ ହେ ପଳାଇଲେ ଡରି ରାଜ ସୈନ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଇଣ ପକାଇଲେ ମାରି। ତା ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ସେହି ଦୈତ୍ୟରାଜ ତହୁଁ ଧନୁ ଧରି ବାଣ ମାନ ଅନେକ ବିନ୍ଧଇ ଅକଳିତ ସରଦିଗ ଅନ୍ଧକାର କଲା। ଏକାବେଳେ 14 ଭୁବନ କମ୍ପିଗଲା। ତା ସହି ନ ପାରି ସୈନ୍ୟ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ଦେଖି ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ର ଆଗ ଭର ହେଲେ। ଦୈତ୍ୟରାଜ କୁହ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ସେ ଜବ ଏଡ଼େ କ ସାହସ ତୋରରେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ। ସମନ ଭୁବନ ଚୋରି କରୁ ପାପମତି
ସରା ନଳେ ପୋଡ଼ିଦେବୁ ଆଜି ତ ବସତି, ତୋର ଶିର କାଟିଦେବି ଆଗେ ବଳି ଦେବୁ, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟରେ ତୋତେ ଜୀବନେ ମାରିବୁ, ତିନି ଭୁବନକେ ତୋତେ ରଖି ନ ପାରିବେ। ଶୁଣି ଟହ ଟହ ସେ ଦୈତ୍ୟରାଜ ତେବେ, ଜାନାମ ଶୁଣି ଡରନ୍ତି ଦେବ ସୁନା ଶିର, ଯମଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଦେବେ ଯାକିଙ୍କର, ଧାତା ହରିହର ଭୟ କରନ୍ତି ରେ ଯାକୁ, ଏଛାର ବଳ ଦେଖାଅ ତୁମ୍ଭେରେ ତାହାକୁ, ଏମନ୍ତ କହିଣ କ୍ରୋଧେ ଯୁଜୃମ୍ଭ ଦଇତ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସରେ ଚଉଦିଗ କଲା ଆଚ୍ଛାଦିତ, ସୁନୀତି ସୁମତି ଯେ ଅଟନ୍ତି ମହାବୀର, ଶକ୍ତି ବାଣେ କାଟି ପକାଇଲେ ଦୈତ୍ୟ ସର, କୁଜୃମ୍ଭ ରାକ୍ଷସ ତା କାଟିଲା ପ୍ରତିଶରେ, ତା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ସେ ରାଜକୁମାରେ, ପର୍ବତାସ୍ତ୍ର ମାନ ବେଗେ କରନ୍ତେ ପ୍ରହାର, ଦୈତ୍ୟ ନିବାରିଲା ତାହା ପେଶି ବଜ୍ରସର, ତହୁଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଗ୍ନିଶର କଲେ ବୃଷ୍ଟି, କେ କହିପାରିବ ସର ଚଳେ କୋଟି କୋଟି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନଳ ଜଳେ ଦୈତ୍ୟ ଚଉପାଶ, ମେଘାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ନିବାରିଲା ସେ ରାକ୍ଷସ, ତା ଦେଖି ମହାକ୍ରୋଧରେ ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ର, ବାଛି ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ମାଇଲେ ତୁରିତ, ଦୈତ୍ୟ ହସ୍ତୁ ସରାସନ ପକାଇଲେ କାଟି, ତେବେ ଦୈତ୍ୟରାଜ ଯହୁଁ ନ ଗଲା ଯେ ହଟି, ଅନ୍ୟ ଧନୁ ଧରି ମହାକ୍ରୋଧରେ ବାଣକୁ, ବିନ୍ଧିଲା ଅଧର ଚାପି ସେ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକୁ, ପୁଣି ସେ ଧନୁକୁ ରାଜକୁମାରେ କାଟିଲେ, ଆନ ଧନୁ ଧରି ଦୈତ୍ୟ ଯୁଝିଲା ଚଞ୍ଚଳି, ତାହା ରଥରୁ ଯେ ଚାରି ଅଶକୁ ବହନ, ଛେଦିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରୀ ସେ ରାଜନନ୍ଦନ, ଆବର ସାରଥି ଶିର ପକାଇଲେ ହାଣି, ଦେଖି ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲେ ଦୈତ୍ୟମଣି, ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ସେ ବୃଷ୍ଟି କଲା ସର, ଅନୁବ୍ରତେ ପଡ଼େ ଆସି ଶକତି କୁଠାର, ଦୈତ୍ୟପୁରେ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇଲେ କାତର, ନାଗ ଫାଶରେ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଅସୁର, ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରକୁ ଘେନି ଚଳିଗଲା, ମୁଦ୍ରାବତୀ ଆଗେ ସର୍ବ ବିଷୟ କହିଲା, ଏ ମୁଦ୍ରାବତୀ ହରଣ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ, ଶୁଣି ଲଟିକି ଗୋହେମ ବନ୍ତର ଦୁହିତ, ସଦାଶିବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଶୈଳସୂତା, ବୋଇଲେ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ହେଲି କୃତାರ್ಥତା, ଏହା ପରେ ଆଉ କିସ ହେଲା ପ୍ରାଣନାଥ, ଦିନହୀନର ସେ ପାଦେ ଲୁଳୁ ସଦା ମାଥ। इति श्री सूर्यपुराणे शिव उमा संवादे मुद्रावती हरण कथनम नाम 12 अध्याय।